Hello children, today we will be learning the sixth lesson in Social Studies, Discovering India Part 2. In this lesson we will learn about the location of India and the physical features of India. So let us start. Just as the states are located in India, India is situated in the continent of Asia. It is the third largest country in Asia. India measures about 3,214 kilometers from north to south. The length from west to east is about 2,933 kilometers. So, India, Asian continent in ಒಂದು ಭಾಗ. Okay, it is a country in the Asian continent. India, it is the third largest country in Asia. ಇಡೀ ಏಷ್ಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ವರೆಗೂ 3,214 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2,933 kilometers. India is surrounded by 8 neighboring countries: Afghanistan, Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 8 ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಆರ್ ಚೈನಾ, Nepal and Bhutan. In the west are Afghanistan and Pakistan. In the east, Bangladesh and Myanmar. Then in the south, that is Sri Lanka. Physical features of India. Now, physical features andre eno? Physical features include the landforms, water bodies and soil of a place. So, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟೋಸ್ ಇದೆಯಾ, ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ physical features of India. The physical features of India can be divided into 6 regions: the northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the Peninsular Plateau, the coastal plains and the islands. So Indiaದ physical featuresನ ನಾವು 6 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now let us learn each of them and understand them better. The first region is the northern mountains. The northern mountains form a boundary between India and China. They are known as the Himalayan mountains. Many important rivers start from the Himalayas. For example, Ganga, Yamuna and Brahmaputra. ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರೇನು? ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮವಾದ ಜಾಗಗಳು. ಮತ್ತು ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್, ತುಂಬ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು? ಹಿಮ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ನೋ, ಆಲಯ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಹೋಮ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಇರೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶವರೆಗೂ ಹರಡಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್. This region lies to the south of the Himalayan mountains. The river Ganga flows through the northern plain. Hence, the region is also known as the Gangetic Plain. The river Yamuna also flows through this region. These rivers have made northern plains excellent for farming. Delhi, our capital, is located in the northern plain. ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಇಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ತುಂಬ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು. ಈ ಗಂಗಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ
ಈ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ಇಂಡೋ ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಜನ ಬೆಳೀತಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಜನ ಬೆಳೀತಾರೆ. Now let us learn about the third physical feature of India, the Great Indian Desert. This region is also known as the Thar Desert. Here the summers are very hot and winters are very cold. This region receives very little rainfall. The Great Indian Desert lies to the west of India. It is also known as the Thar Desert. ಈ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬರೀ ಡೆಸರ್ಟೇ ಇದೆ. ಈ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಏನೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮರಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಆದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾಟ್, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ region, that is the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is the largest region in India. It is triangular in shape. It is called so because it covers most of the Indian peninsula. The river Narmada divides the Peninsular Plateau into two parts, the Central Highlands and the Deccan Plateau. The Central Highlands lie to the north of Narmada. Chambal, Betwa and Son are some rivers that flow through this region. The Deccan Plateau lies to the south of the Central Highlands. It covers most part of southern India. Godavari, Krishna and Kaveri are the three main rivers of the Deccan Plateau. So, ಈ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಟೋನೇ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ಲಾಟೋನ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಅಂತ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನರ್ಮದಾ ನದಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗನ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಚಂಬಲ್, ಬೇತ್ವಾ ಮತ್ತು ಸೋನ್. ಹಾಗೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಮೇನ್ ನದಿಗಳು ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ. Now let us learn about the coastal plains. In India there are 2 long stretches of coastal plains. They run along the east and west coasts of India. They are called the eastern coastal plains and the western coastal plains respectively. These plains are popular for fishing. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಏನಿದೆ 3 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೌತ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಆನ್ 3 sides ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ 1 side. ಸೊ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. 2 ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಫಿಶಿಂಗ್. Now let us learn about the 6th and the last physical feature of India, that is the islands. India has 2 groups of islands. They are located on either side of the coastal plains. The Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea next to the western coastal plains, and the Andaman and Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal next to the eastern coastal plains. The islands are known for their natural beauty. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದ 2 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿರು ಇದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗನ ನಾವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು
ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ. I hope you all have understood the lesson. Thank you for listening.